Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Father, for this wonderful opportunity once again you have given to us. Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to all in the marvelous name of Jesus. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रत्येकाचे स्वागत आहे. This is your day. हा दिवस तुमचा आहे This is your time. आणि ही वेळ तुमची आहे. We welcome you all in the marvelous name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने अद्भुत नावाने प्रत्येकाचे स्वागत आहे. My dear beloved, माझ्या प्रियांनो, this is the day that God has brought us together. आणि हाच तो दिवस आहे परमेश्वराने पुन्हा एकदा आपल्याला एकत्रित आणले. And we are such joyful to be with you all today. आणि आम्ही तर फार आनंदित आहोत इथे तुमच्यामध्ये उपस्थित राहण्यासाठी. My dear beloveds, माझ्या प्रियांनो, it is such a pleasure to be with you all. खरोखर फार आनंद आहे इथे उपस्थित राहण्यासाठी. This time of an hour, आणि आजच्या ह्या समयात let's close our eyes and look to Jesus आपण आपले नेत्र बंद करून प्रभू येशूकडे and पाहूया seek His face आणि त्याचा मुखाचा शोध करूया. and try to know what His heart for us for today. आणि आज आपण जाणून घेऊया की आज परमेश्वर आपल्याशी काय बोलू इच्छितो. Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful day. हे स्वर्गातील पित्या, आजच्या सुंदरशा दिवसासाठी आम्ही तुला धन्यवाद We give you देतो. all the glory honor and praise. सर्व गौरव महिमा आम्ही तुला देतो And we say thank you, Lord, for this wonderful time that you have given to us, in us and through us, Father God. आणि आम्ही तुला धन्यवाद देतो पित्या, ह्या सुंदरशा समय दिल्याबद्दल आमच्याद्वारे आमच्यातनं. Lord, we thank you for your precious Son, Jesus Christ our Lord. आणि आम्ही तुला अद्भुत तुझा जो पुत्र आहे प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. And we say thank you, Lord, आणि आम्ही म्हणतो धन्यवाद पित्या for this time. ह्या वेळेसाठी. As we go into the word, जसं आम्ही आता वचनाकडे वळणार you आहोत, speak through us तू आमच्याशी बोल and let your will be done in us and through आणि us. तुझीच इच्छा आमच्याद्वारे आमच्यातनं पूर्ण होऊ दे. Heavenly Father, स्वर्गातील पित्या, wherever we are wrong or wherever we are not right in our life, you make it right. हे परमेश्वर, जिथे कुठे आम्ही चुकत आहोत किंवा आमच्या जीवनामध्ये काही बरोबर नसेल तिथे आम्हाला तू बरोबर कर And let your will be done, Father God. आणि तुझीच इच्छा पूर्ण होऊ दे. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. Thank you, Father. धन्यवाद पित्या. We give you all the glory. सर्व गौरव आम्ही तुला देतो. And with thanksgiving, धन्यवाद देऊन we pray and we say, आम्ही प्रार्थना करतो आणि म्हणतो Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. My dear beloved, माझ्या प्रियांनो, do you remember what we saw last Sunday? तुम्हाला आठवण आहे का की मागील आठवड्यात आपण काय पाहिले? Wisdom from God. परमेश्वराकडून बुद्धी. My dear beloved, माझ्या प्रियांनो, we are going to take our same topic ahead. आणि आज आपण त्याचाच पुढील भाग आपण पाहणार आहोत. The key to real wisdom. आणि जीवनाच्या खरे बुद्धीची किल्ली. What is the key for real wisdom? आणि खऱ्या बुद्धीसाठी किल्ली कोणती आहे? My dear beloved, माझ्या प्रियांनो, let me ask you a question. मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू इच्छितो. If you take a land
जर तुम्ही एखादी जागा घेता and when you try to build a house there, आणि त्या जागा विकत घेतल्यानंतर तिथे तुम्ही जेव्हा एक घर बांधता, you start directly building their house, तुम्ही लगेचच घर बांधू लागता का? or you try to make out a layout or a plan from architecture, sanction it, and then you hand it over to the construction department so that they can build the house according to the blueprints. आणि मग तुम्ही ती जागा घेतल्यावर मग एखाद्या आर्किटेक्चरला बोलून मग तुम्ही जागा मोजणी करता, मग इतर पुढचे कार्य तुम्ही करता का? Then, my dear beloved, मग प्रियांनो, then only you can do the needful things which you want to do in that particular place. आणि मग सगळे माप मोजणी झाल्यावर पुढचे कार्य केल्यावर मगच तुम्ही पुढच्या पायरी घालू शकता. Or for example, उदाहरणार्थ, if you want to fly an aeroplane जर तुम्हाला एखादं विमान जहाज जर उडवायचं असेल and you just have an instruction, not have any training how to fly or how to take it off and land it off, how will you able to do it in your life? आणि जर तुम्हाला एखादं विमान दिले आणि तुम्हाला सांगितले केवळ हे उडवा आता, आणि तुमच्याकडे त्याचे नियम माहित आहे पण तुम्हाला कधी त्याचे शिकवलंच नाही, तर तुम्ही उडू शकाल का? What will be answer? तुमचं उत्तर काय असेल? No, नाही, I can't do it. मी हे नाही करू शकत. Hopefully, my dear beloved, your answer will be the same. आणि माझा विश्वास आहे की तुम्ही हे नाही तसं उत्तर देणार. My dear beloved, माझ्या प्रियांनो, if you want to know something that works right in your life, आणि जर तुमच्या जीवनामध्ये जे खरोखर व्यवस्थित जर काय चालत असेल हे जाणून घ्यायचं असेल, we should look to the expert in that particular way, a particular situation, a particular department, so that we can get the inside things from that person. आणि त्या व्यक्तीकडनं जो खरोखर या गोष्टीमध्ये एकदम चांगला असेल त्याचा तुम्ही शोध करा, जेणेकरून तुम्हाला चांगले मार्गदर्शन प्राप्त होईल. My dear beloved, प्रियांनो, in similar ways, याच प्रकारे the God is the key for our wisdom in our day-to-day life. आपल्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त हाच जीवनाचे खरे बुद्धीचा किल्ली आहे. And if you want to know how God works in our day-to-day life, or in our day-to-day life, or sorry, in day-to-day world around us, we should look to God. आणि जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल की खरोखर प्रभू येशू ख्रिस्त कसा आपल्या जीवनामध्ये कार्य करत आहे, तर तुम्ही त्याच्याकडे पाहण्याची गरज आहे. See, my dear beloved, पहा माझे प्रियांनो, Proverbs chapter 9 verse 10 says very clearly, नीतिसूत्रे 9:10 स्पष्टरीत्या सांगते, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom, and the knowledge of the Holy One inside. आपण पाहूया की परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा आरंभ होय आणि परमपवित्रला ओळखणे हीच सुज्ञता होय. Bible says, पवित्र शास्त्र सांगते, when you fear the Lord, जेव्हा तुम्ही ख्रिस्त परमेश्वराला घाबरता, it is the beginning of the wisdom in your life. हे भय परमेश्वराचे भय धरता, हे तुमच्या जीवनाचा बुद्धीचा आरंभ होय. See, Bible says, पवित्र शास्त्र सांगते, God made everything, परमेश्वराने तर सगळ्या गोष्टी बनवल्या, everything in it, सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये बनवल्या, and He knows how the life works best. आणि त्यालाच माहिती आहे की जीवन हे कसं सुरळीत चालते, How the life work best in that particular inside, a particular situation, or that particular place. आणि त्यालाच माहित असते की त्या ठिकाणामध्ये कसं त्या गोष्टी व्यवस्थित तिथे चालतात. But my dear beloved, पण माझ्या प्रियांनो, we don't look to the Father, आपण त्या पित्याकडे पाहत नाही, but we look to the other person who is not responsible for that construction or that place or that things or that development, because we look to the options, not to the maker. आणि आपण काय करतो की त्या लोकांकडे, त्या व्यक्तीकडे किंवा तो बनवणाऱ्याकडे पाहत नाही, तर आपण केवळ जे आपल्याला अधिक असे पर्याय असतील त्याच्याकडे The पाहतो. Bible says, पवित्र शास्त्र we सांगते, look to ourselves or even to the others to tell us who we are or what we think. आपण दुसऱ्यांकडे विचारपूस करतो की आपण कोण आहोत आणि आपल्याबद्दल काय ते विचार करतात, And we try to explain to them how we works and how our life works. आणि मग आपण त्यांना काय देतो तर मोठं असं सांगतो की आपण काय आहोत, आपण कसे काम करतो. But my dear beloved, पण माझ्या the प्रियांनो, good news is, शुभ बातमी ही आहे, wisdom doesn't begin with us. ज्ञान हे आपल्यापासून सुरुवात होत नाही, It begins with the Creator. पण त्या निर्माणकर्त्यापासून सुरुवात होते. Wisdom begins with God, बुद्धीचा आरंभ परमेश्वरापासून होतो, the Creator. तो निर्माण करता. Hallelujah. हालेलुया. We have not created anything.
आपण काहीच निर्माण केले नाही. The God has made us in the way what should be good, and He created us, and He gave us the brain and knowledge and understanding to do something. So we can't say that it is created by me, but we can say it is by the grace of God through me I have created it. आणि प्रिय, आपण अशा कोणत्या गोष्टीचा आपण लाभ न घेता किंवा त्याचं आपण आपल्याकडून हे आपण बनवलं आहे किंवा हे मी केलं आहे त्याचं आपण काय म्हणतात त्याला श्रेय आपण नाही घेऊ शकत, कारण की ते बनवण्याचं बुद्धी परमेश्वराने आपल्याला दिलेले आहे आणि आपल्याद्वारे त्याने त्या गोष्टी घडून आणल्या आहेत. My dear beloved, प्रियांनो, Bible says, पवित्र शास्त्र सांगते, do you are really interested in the wisdom of God? तुम्ही खरोखरच परमेश्वराच्या ज्ञानामध्ये रुजू आहात का? You are genuinely inside to know what is the true wisdom? आणि तुम्हाला खरोखर उत्सुकता आहे का की खरोखर परमेश्वराची बुद्धी ज्ञान हे काय असते? The true understanding जे खरंच समज बुद्धी असते is to look to God, ते परमेश्वराकडे पाहण्याचे असते. study His ways, त्याच्या मार्गाचा तुम्ही अभ्यास करणार and consider His character. आणि त्याचं चरित्र तुम्ही हे राखून ठेवा. Examine Him closely. तुम्ही त्याचं जवळून पातळणी करा. Find what way you can search for. आणि तुम्ही कसं त्याचा शोध करू शकता हे मार्ग तुम्ही शोधा. Bible says, पवित्र शास्त्र सांगते, real wisdom starts with God-centered foundation. आणि खरी बुद्धीचा आरंभ कधी प्राप्त होतो? जेव्हा तुम्ही परमेश्वराला केंद्रित असे जीवन जगता. God-centered foundation. आणि परमेश्वराचा केंद्रित असा पाया असतो. When your foundation is not God, जेव्हा तुमचा पाया परमेश्वर नसेल, when your foundation is not Jesus and His word, जर तुमचा पाया परमेश्वर आणि त्याचं अभिवचन नसेल, then you are wasting your time. मग तुम्ही तुमचा वेळ वाया You are घालवत not आहात. going to get the wisdom which God wants to give you. आणि जे परमेश्वर तुम्हाला देऊ इच्छितो ते बुद्धी तुमच्याकडे नसेल. But you will say, I have done PhD, I have done this and that. No. It will be not that valuable in the sight of God. It will be valuable in the sight of people. But what wisdom and knowledge God wants to give you, it will be nothing in front of that. आणि तुम्ही म्हणत असाल, अरे मी तर फार मोठा ज्ञानी आहे, माझी PhD वगैरे झाली, पण परमेश्वराच्या नजरेत हे काय खाली असणार आहे? परमेश्वराचे ज्ञान ह्या सर्व गोष्टींपेक्षा श्रेष्ठ आहे. Bible says, पवित्र शास्त्र सांगते, we need to come to knowledge that we are created by Him. आपल्याला हे जाणून घ्यायची गरज आहे की आपण त्याच्याद्वारे बनवलं गेलो आहोत. We need to ask ourselves some important question in our life. आपण आपल्या जीवनामध्ये महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. Do I want to learn from God or other? की मी दुसऱ्यांपासून शिकायला पाहिजे का परमेश्वरापासून? Or would I rather do on my own thing? का मी स्वतःहून गोष्टी करायला पाहिजे? Or do I want to do godly wisdom? का मी परमेश्वराने दिलेल्या ज्ञानापासून गोष्टी बनवायला Or पाहिजे? would I rather be my own God? का मी स्वतः परमेश्वर होण्याची गरज आहे? It is a really hard question, my dear beloved. आणि खरोखर फारच कठीण असा प्रश्न आहे. We must ask ourselves this hard question in our life, that what are we doing today? आपण आज हे आपल्या जीवनामध्ये प्रश्न विचारण्याची गरज आहे की आपण कोण आहोत? My dear beloved, प्रियांनो, see, Bible says पवित्र शास्त्र काय सांगते? Satan fell from the heaven because he wanted more power than God. आणि सैतान हा स्वर्गातनं खाली फेकण्यात आला होता. का? कारण की त्याला परमेश्वरापासून अधिक बल आणि ज्ञान पाहिजे होतं. Eve and Adam struggled in the garden because they were sure they could trust God. आणि आदम आणि हवानी पण त्या बागेत, आदेंच्या बागेत फार संघर्ष केला. They were struggling. त्यांनी संघर्ष केला. They were struggling that they could trust God. त्यांनी असा संघर्ष केला की ते परमेश्वराबरोबर शेवटपर्यंत विश्वास ठेवतील. My dear beloved, पण प्रियांनो, what happened? काय झाले? They were deceived. त्यांना फसवण्यात आले. I want to tell you the same thing, my dear मी beloved. तुम्हाला हेच सांगू इच्छितो प्रियांनो, That very moment, त्याच क्षणात, till today, त्याच पर्यंत every human has to face this kind of choice in our life. आणि प्रत्येक मनुष्य जातीला त्यांच्या जीवनामध्ये हे निवडचा सामना करायलाच लागेल. To seek God or to seek life. त्या जीवनाचा शोध करण्याला किंवा परमेश्वराचा शोध करण्यास, Or seek life without Him. किंवा
जीवनाचा शोध त्याच्या बिना करण्यासाठी No one can make the decision for you. कोणीच तुमच्या जीवनासाठी निर्णय घेऊ शकत नाही. But if you want to be truly wise, you must choose God. पण जर खरोखर तुम्हाला ज्ञानी व्हायचं असेल, तुम्हाला परमेश्वराची निवडण्याची गरज आहे. Hallelujah. Hallelujah. Because God want to do something great for you. कारण की परमेश्वराला तुमच्या जीवनामध्ये काहीतरी अद्भुत करायची इच्छा आहे. And when God want to do it, आणि जेव्हा परमेश्वर असे करू इच्छितो, we need to trust in Him. तेव्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. We need to trust in His process. आपल्याला त्याच्या जे कार्य करण्याची क्षमता आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. We need to trust the real thing which God is telling us. जे परमेश्वर खरोखर ज्या गोष्टी सांगत आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याची गरज That आहे. we need to seek the word of God every day. की आपल्याला प्रत्येक दिवशी परमेश्वराला शोधण्याची गरज आहे. When we seek Him every day, जेव्हा आपण त्याला शोधतो, that is the real key for your life in the walking in wisdom. तेच मग तुमच्यासाठी ती खरी किल्ली आहे जीवनामध्ये चालण्याची. When you walk daily in His presence, जेव्हा तुम्ही परमेश्वराच्या ज्ञानबुद्धीत आणि त्याच्या सानिध्यात चालता, every day प्रत्येक दिवशी you will get closer to Him. तुम्ही त्याच्या जवळ चालता, He will give you real keys तो तुम्हाला खरी ती किल्ली देणार every single day. प्रत्येक दिवशी. Because every day you will have struggle. कारण की प्रत्येक दिवशी तुम्हाला संघर्ष करावा Every day you will लागणार. have problems and situations and difficulties in your life. प्रत्येक दिवशी तुम्हाला अडचण असेल, त्रास असेल, समस्या असतील. But God is saying, पण परमेश्वर म्हणत if I आहे, give you key for this very moment, जर मी तुला आताच जर ती मी किल्ली देत असेल, what about tomorrow? उद्याचं काय, What about next week? पुढील आठवड्याचं काय, What about next month? पुढील महिन्याचं काय, What about next year? पुढील वर्षाचं काय. I know you will mess up, you will be struggling, you will be having so much problems. आणि मला माहित आहे तू किती अडखळणात असेल, त्रासात असशील, समस्यात असशील. But I want you to come to me every day. पण माझी इच्छा आहे की तू माझ्या जवळ यावे. The real wisdom is in Christ Jesus alone. आणि ती खरी बुद्धी आहे ती ख्रिस्तामध्येच आहे. Your foundation should be Jesus Christ and His words only. आणि तुमचं पाया हा खरोखर ख्रिस्तच असण्याची गरज आहे. Bible says, पवित्र शास्त्र सांगते, when you lay a foundation, जेव्हा तुम्ही एखादा पाया जेव्हा बनवता, if you put the foundation in the sand, आणि जर तो पाया मातीत जर ठेवाल if the water comes, आणि पाणी जर आले, it will wash away. ते खाली पडून जाईल. But if your foundation is on rock, पण जर तुमचा पाया खडकावर असेल it will not scatter it, आणि ते पडून जाणार नाही, but it will be firm. पण ते खंबीर असं उभा Do you राहील. remember what Bible says, or Jesus says to Peter, आणि तुम्हाला वाचनातनं काही लक्षात आहे का की प्रभू येशू ख्रिस्त पेत्राला काय म्हणतो, come and be on the rock named Jesus, आणि तुम्ही त्या खडकावर उभे राहा ज्याचं नाव आहे प्रभू येशू ख्रिस्त, and you will not be stumbling. आणि तुम्ही हलणार नाही. But he was struggling. पण तो हलत होता. When God gave him hand, जेव्हा परमेश्वराने त्याला हात दिले, he came to him, तो त्याच्या जवळ आला and he was not fearful anymore. आणि तो खरोखर घाबरला नाही. I want to tell you the same things, my dear मी beloved. तुम्हाला हेच सांगू इच्छितो. Your life, you might be having so many problems, difficult situations, and so on things. I want you to know that there is one person whose name is Jesus. Come to him. He will do mighty things for you. आणि तुमच्या जीवनामध्ये अडखळ असेल, त्रास असेल, समस्या असतील, पण मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की एक असा व्यक्ती आहे त्याचं नाव आहे प्रभू येशू ख्रिस्त. त्याच्या जवळ तुम्ही या And he will do best things for you. आणि तो तुमच्यासाठी उत्तमातल्या उत्तम गोष्टी करेल. My dear beloved, प्रियांनो, this is a right now situation. आताची ही खरोखर परिस्थिती आहे. You need to be real to yourself. तुम्हाला स्वतःशीच खरं जगण्याची गरज आहे. You need to ask yourself these questions. आणि स्वतःला खरेपणाने वागवून हे प्रश्न विचारण्याची गरज आहे Are you willing to surrender to God? की तुम्ही खरोखर परमेश्वराला समर्पित होण्याची इच्छित आहात Are का? your ways and your thinking genuine in the sight of God? आणि तुमचं हे जीवन जगण्याचं हे परमेश्वराच्या दृष्टिकोनात आहे का? Are you genuinely looking towards God? आणि तुम्ही खरोखर परमेश्वराकडे पाहत आहात का? Or would you rather just do by your own thing? का तुम्ही स्वतःहून गोष्टी स्वतःच्या निर्णयाप्रमाणे करत आहात? If you feel there is a wall of pride coming up in front of you, आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या समोर
गर्वाचा भिंत तुमच्या समोर येत असेल, ask God to help you today. परमेश्वराला आज तुम्ही मदत मागा Say, Jesus, help me to knock it down. आणि तुम्ही मागा, हे प्रभू येशू मला ते खाली पडण्यास मदत कर. The brick which is in front of me, आणि जे भिंत आहे माझ्या समोर ती खाली पडण्यास मदत कर. which is of pride, ego, and every single things, जे गर्वाने भरलेला आहे त्याच्याने तू तोडून टाक. and help me to build my foundation brick by brick. आणि मला माझा पाया प्रत्येक विटकराने बांधण्यास मदत कर And दगडाने. I know, Father God, मला माहित आहे पिता that you can only establish the true wisdom की तू for my life. त्या माझ्या जीवनामध्ये खरा पाया घालण्यास तू मदत करशील. And Lord, I want you to establish that foundation in my life. आणि माझी इच्छा आहे की तू माझ्या जीवनामध्ये तो पाया तू उभा कर. And when you will do it, आणि जेव्हा तू असं करशील, I want to walk in that real wisdom of मला yours. तुझ्या त्या खऱ्या बुद्धीत चालण्याची इच्छा आहे. Oh Heavenly Father, हे स्वर्गातील पित्या, come into my life. माझ्या जीवनात तू ये, Take charge of my life. माझ्या जीवनाचा ताबा तू घे. And pray and ask today to Jesus. आणि आज तुम्ही प्रार्थना करून प्रभू येशूला मागा, And say, Father, म्हणा हे पित्या, come into my life. माझ्या जीवनात तू ये, Take charge of my life. माझ्या जीवनाचा ताबा तू I घे. know I might have done so many things which is not upright with you. आणि मला माहित आहे की माझ्या जीवनात कितीतरी अशा गोष्टी असतील जे मी चुकीचं केलं But असेल. Lord Jesus, पण प्रभू येशू, I come to you today मी आज तुझ्याकडे येतो and I ask you today, आणि मी आज तुला मागत आहे, Father, हे पित्या, come into my life. माझ्या जीवनामध्ये तू ये, Come into my life. माझ्या जीवनात तू ये, Come into my life माझ्या जीवनात तू ये and do something marvelous in me and through me. आणि माझ्या जीवनामध्ये अद्भुत तू कार्य कर. Oh Jesus, प्रभू येशू, we give you glory. सर्व गौरव तुला देतो, We give you glory. सर्व गौरव तुला देतो. And we ask you, Father, आणि आम्ही तुला मागतो प्रभू येशू, Lord, let thy will be done. तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे, Let thy will be done. तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू, Thank you, Jesus. धन्यवाद पित्या, Thank you, Lord, धन्यवाद पित्या, for your grace, तुझ्या कृपेसाठी, for your love, तुझ्या प्रेमासाठी and for your real wisdom. आणि तुझ्या खऱ्या ज्ञानासाठी. Can we pray, my dear beloved? प्रार्थना करत राहा प्रियांनो, Can we pray together? आपण एकत्रित प्रार्थना करूया. Look to Jesus प्रभू येशूकडे पहा and ask him right now. आणि आताच तुम्ही त्याला मागा, Say, Jesus, म्हणा हे प्रभू येशू, come into my life. माझ्या जीवनामध्ये तू ये, Give me the real wisdom मला तू ते खरं ज्ञान तू दे, so that I can walk in that real wisdom, जेणेकरून मी त्या खरं ज्ञानात चालू शकेल, so that I can do your will, Father God. जेणेकरून मी तुझं इच्छा पूर्ण करेल. Lord Jesus, हे प्रभू येशू, thank you for your grace. तुझ्या कृपेसाठी धन्यवाद, Thank you for your love. तुझ्या प्रेमासाठी धन्यवाद, Thank you for everything that you have done. जे सर्व गोष्टी तू केल्या त्याबद्दल धन्यवाद. We give you all the glory. सर्व गौरव तुला दे. Heavenly Father, स्वर्गातील पित्या, I pray for each and every one. आम्ही प्रत्येकासाठी प्रार्थना करतो. Lord, bless them all. प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. Let them see the grace of God in their lives. त्यांना परमेश्वरची कृपा त्यांच्या जीवनात दिसू दे. Lord, bless them in and out. प्रत्येकाला तू आतून बाहेरून आशीर्वादित कर. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू, With thanksgiving, धन्यवाद देऊन we pray and we ask this pray. आम्ही प्रार्थना करतो आणि मागतो. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. This is time to do something for the kingdom of God. आणि ही वेळ आहे आता परमेश्वराच्या राज्यासाठी काहीतरी करण्याची. All it is on your screen right away. सर्व माहिती तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता. आणि जसे परमेश्वर तुम्हाला चालवते तसे आपले पवित्र दान परमेश्वराच्या राज्यासाठी पेरू शकता. आपले दानार्पण, आपले दशांश परमेश्वराच्या राज्यासाठी तुम्ही देऊ शकता. कारण की दानार्पण हे एक विश्वासाची कृती आहे. दानार्पण हे एक आराधनाची कृती आहे. आमेन. प्रियांनो, सर्व माहिती तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर पाहू शकता. आणि तुम्ही आपले पवित्र दान, आपले दशांश, लव ऑफरिंग, स्पेशल ऑफरिंग परमेश्वराच्या राज्यासाठी पेरू शकता. QR स्कॅनर्स कोड तुमच्या समोर आहे. जसे परमेश्वर चालवते तसे तुम्ही आपले दानार्पण व्हॉट्सअपद्वारे, पेपलद्वारे, गुगल पेद्वारे, फोन पेद्वारे, अमेझॉन पेद्वारे, रुपेद्वारे आणि इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे तुम्ही देऊ शकता. कारण की परमेश्वराचे वचन पौलाचे करंथीकराचं 2 पत्र याचा 9वा अध्याय 7वे आणि 8वे वचन सांगते की प्रत्येकाने आपल्या मनात ठरविल्याप्रमाणे द्यावे, दुःखी मनाने किंवा देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये, कारण संतोषाने देणारा देवाला प्रिय असतो. सर्व प्रकारची कृपा तुम्हावर विपुल होऊ देण्यास देव समर्थ आहे, यासाठी की तुम्हाला सर्व गोष्टीत सगळं पुरवठा नेहमी होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सर्व काही तुमच्या जवळ विपुल व्हावे. आमेन.
Praise the Lord. हालेलुया. Let's pray. प्रार्थना करूया. Heavenly Father, I want to thank you for this wonderful opportunity once again that you've given to us to pray for your beloved people of God. Lord, we pray in the mighty name of Jesus. Lord, thank you for this wonderful opportunity that you've given to us. Lord, I pray for each one of them, Father God, who have sown in the kingdom of God. They could not sow. If somebody who's not able to sow, I pray, bless them too, Father God. Let thy name be glorified, let thy name be honored, Father God. Oh Lord, thank you for your precious love which you have shared for us, for each one of us, Father God. Thank you for your grace, thank you for your compassion, thank you for your love, Father God. Oh Lord, we pray and we bless each and everyone in the mighty name of Jesus. Something good happen in us, something good happen through us. Father God, thank you for this day, thank you for this time, thank you for this hour that you have given to us. Lord, we pray for each and everyone. Bless each and everyone with the mighty name of Jesus. Something good happen in them, something good happen to them. Oh Father God, thank you for this wonderful day. Thank you for this wonderful hour. With thanksgiving, we pray and we say, Amen, Amen. Amen, and Amen. Hallelujah. हालेलुया. My dear beloved, माझे प्रियांनो, we want to remind you once again पुन्हा एकदा आम्ही तुम्हाला आठवण करून देऊ that इच्छितो. we are meeting every day at 9 p.m. प्रत्येक दिवशी आम्ही सायंकाळी 9 वाजता एकत्रित येत आहोत. If you are willing to join, you can join us. There is a number down. You can see that number. You can message us. We will send you the link of Zoom meeting every day, and you can be a part of us, and we can pray for you together. आणि प्रियांनो, खाली जो नंबर येत आहे त्याच्यावर तुम्ही आम्हाला संदेश पाठवू शकता, जेणेकरून आम्ही तुम्हाला दर दिवशी एक सारखी लिंक आहे ती तुम्हाला पाठवून, आणि आमची इच्छा आहे की आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू, एकत्रित आपण सहभागिता करू. Hallelujah. हालेलुया. Thank you for being connected with us today. धन्यवाद आज आमच्याशी जुळल्याबद्दल. God loves you, परमेश्वर तुमच्यावर प्रेम करतो and so do we. आणि आम्ही सुद्धा. And if you have loved this today's videos or this today's, do subscribe. Right now, you can see the subscribe button. You can subscribe and share with your friends. Invite them to join us every day, every Sunday for the Sunday service, blessed Sunday service. आणि पहा प्रियांनो, खाली जे सबस्क्राईबचं बटन येत आहे त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करून सबस्क्राईब करू शकता, आणि आपल्या मित्रपरिवारांना आमंत्रण देऊन त्यांनाही तुम्ही सांगू शकता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून, जेणेकरून अधिक आणि अधिक लोक आशीर्वादित होतील. Amen. आमेन. Thank you so much. धन्यवाद जोडल्याबद्दल. God bless you. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करो. Shalom. शालोम.